Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Rama Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-salakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobhishtam Sabhidam Yena Bhutale Swayam Bhagada Mahyam Dadadi Sabadantigam Madeham Sri Guru Sri Yudapadagammalam Sri Gurun Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajadam Sahagana Reghunathanidam Dam Sajivam Sadhuidam Savadudam Parjana Sahidam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lilida Sri Vishagam Nidam Shah He Krishna Karuna Sindhu Dirabandho Jagatpade Govesha Gopika Ganda Radha Ganda Namosude तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाग स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निदाय कृपाप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामदारिणे नमावो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुगमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेद् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मोघं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणं हरे कृष्ण मदेकबन्धो मत्सङ्गिन्मद्गुरो मन्महादन मन् निष्ठारगमद्भाग्य मदानंदा नमोस्तु दे गिरंधरा श्रीमद्भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവ് സമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹരേ കൃഷ്ണ Hare നമ്മുടെ Krishna ശ്ലോകം Pranama Mataji. ശ്ലോകം 34 അല്ലേ മാതാജി
ഈ 33 ഇന്നലെ വായിച്ചതേ ഉള്ളൂ. 33 33 വായിച്ചില്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. ഭീഷ്മദേവൻ അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കണ ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അത് ഏത് ശ്ലോകം തൊട്ടാ? ഭീഷ്മമാതാജി അത് ഏത് ശ്ലോകം തൊട്ടാ ഭീഷ്മനെ സ്തുതിക്കുന്നേ? അത് നമ്മുടെ ഇതിമത്രുപ കൽപ്പിത വിതൃഷ്ണ 32 തുടങ്ങി. അതിനു മുമ്പും പറയുന്നതൊക്കെ ഭീഷ്മസ്തുതികൾ തന്നെ. എന്നാലും ഭീഷ്മവാച എന്നും പറഞ്ഞ കിടപ്പുണ്ട്. ഭീഷ്മവാച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 32 to 42. 32 മുതൽ 42. ഹരേ കൃഷ്ണ. 33 ഓം നമോ ഭഗവതി. അത് ആ ട്യൂണ് തന്നെ വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം അതിനൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. ശ്ലോകം 33 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്രിഭുവനഗമനം തമാലവർണം രവികര ഗൗരവരാംബരം ദധാനേ വപുരളകുലാവൃതാനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ നവദ്യ ത്രിഭുവനഗമനം തമാലവർണം രവികര ഗൗരവരാംബരം ദധാനേ വപുരളക കുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരതിരസ്തു മേ നവദ്യ. ത്രിഭുവന ത്രിലോകങ്ങൾ ത്രിലോകങ്ങൾ കമനം അതിസ്പൃഹണീയം തമാലവർണം തമാലവൃക്ഷം പോലെ നീല നിറവർണ്ണ രവികര സൂര്യരശ്മികൾ ഗൗര കനകവർണം സ്വർണത്തിന്റെ വർണ്ണം വരാംബരം തിളങ്ങുന്ന ഉടയാട ദധാനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നവൻ വബുഹു അളക കുല ആവൃത ചിത്രങ്ങൾ പൂശിയ ആനന അബ്ജം താമര പോലുള്ള മുഖം വിജയ സഖേ അർജുനന്റെ മിത്രത്തിൽ രതിഹി അസ്തു അദ്ദേഹത്തിൽ ആകർഷണം സംവേശിച്ചിരിക്കട്ടെ മേ അനവദ്യ ആഗ്രഹമില്ലാതെ. അർജുനന്റെ ഉറ്റ തോഴനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്വരൂപം ഒക്കെ ഒന്ന് വർണ്ണിക്കാണ് ചെയ്യണേ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ ഉറ്റ തോഴനാകുന്നു, സുഹൃത്ത്. അർജുനന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ്. തമാല വൃക്ഷത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന് സദൃശമായ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചപ്പോ കാർമേഘവർണ്ണൻ എന്നാണ് അല്ലെ പറയാ. നീല നിറത്തിന് തമാല വൃക്ഷത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന് സദൃശമായ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം, ഭൗതിക ശരീരമല്ല, അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 3 ഉയർ മധ്യ അധോ 3 ലോകങ്ങളിലും ഏവരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ആകർഷിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ എന്താണ്? സർവ ആകർഷണൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിളങ്ങുന്ന പീത നിറമാർന്ന ഉടയാടകളും, പീതം എന്ന് വെച്ചാല് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഉടയാടകളും ചന്ദന ലേപനം ചെയ്ത വദനാംബുജവും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളായി ഭവിക്കട്ടെ. ആ ഭംഗിയുള്ള ചേലയും ആ നിറവും ഒക്കെ എന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഉദ്ദിഷ്ട ബലകാംക്ഷയിൽ ഇല്ലാത്തവനായി തീരട്ടെ. വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം മുഴുവനായിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ എന്നാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനോട് പറയണത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ ഉറ്റതോഴനാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ആന്തരിക ആനന്ദത്താൽ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നത് തൻ്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ്.
ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ വരുന്നത്. ഒരാളെയും കൊല്ലണം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആരെ നിഗ്രഹിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ മതി. അത് ചെയ്യാൻ 30 ദേവകളും ഭഗവാന്റെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കണത്? ഭക്തരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലൂടെ ഭക്തരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ആന്തരികാനന്ദത്താൽ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നത് തൻ്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ്. രാധാദേവിയുടെ ശക്തി, അതിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിലെ ആകർഷകമായ സവിശേഷതകൾ 3 ലോകങ്ങളും ഊർധ്വലോകം, മധ്യലോകം, അധോലോകം അഭിലഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാൻ ഒന്ന് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് അഭിലഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉള്ളതുപോലുള്ള അത്തരം മനോഹരമായ ശരീര സവിശേഷതകൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തിന് ഭൗതികപരമായ സൃഷ്ടിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ശരിയായ രൂപത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവതരിച്ചെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടമല്ല, അതിനെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ് അദ്ദേഹം. ഇവിടെ അർജുനനെ വിജയിയായും കൃഷ്ണനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറ്റമിത്രമായും വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധ അനന്തരം ശരശയിൽ ശയിക്കുന്ന ഭീഷ്മദേവൻ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിരുന്ന വേളയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ധരിച്ചിരുന്ന ആ സവിശേഷ ഉടയാടയെ സ്മരിക്കുന്നു. എപ്പോഴും പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിരുന്നത്, പാർത്ഥസാരഥി ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിന് ഭഗവാന്റെ ആ ഉടയാടയും ആ ഗാംഭീര്യവും അതൊക്കെയാണ് ഭീഷ്മദേവന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാവം. അപ്പൊ ആ സവിശേഷ ഉടയാടയെ സ്മരിക്കുന്നു. അർജുനനും ഭീഷ്മദേവനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം തുടർന്ന് നടക്കവേ ഭീഷ്മരുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ കൃഷ്ണന്റെ തിളങ്ങുന്ന ഉടയാട ആകർഷിക്കുകയും ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഉറ്റമിത്രമായി ആർജിച്ചതിൽ തന്റെ ശത്രുവെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അർജുനനെ അദ്ദേഹം പരോക്ഷമായി ശ്ലാഘിക്കുകയും ചെയ്തു. ശത്രുപക്ഷത്താണ് അർജുനൻ. പക്ഷേ അവര് ബഹുമാനത്തോടെ പറയണം, അർജുനന്റെ സാരഥി എന്നുള്ള, അർജുനന്റെ ഉറ്റമിത്രമല്ലേ എന്നുള്ളത് പറയണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ തിളങ്ങുന്ന ഉടയാട് വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു. പരോക്ഷമായി അർജുനൻ ശ്ലാഘിക്കുന്നു. എന്താ പറയണ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ മിത്രമായിരുന്നതിനാൽ അർജുനൻ സദാ വിജയശ്രീലാളിതനായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയാം പാണ്ഡവര് ജയിക്കും എന്നുള്ളത്. എന്താ കാരണം? അവരുടെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ പാർത്ഥസാരഥി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പാർത്ഥനും ജയിക്കുന്നതില് ഒരു സംശയവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഭീഷ്മദേവൻ ഈ അവസരം ഭഗവാനെ വിജയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അർജുനൻ, വിജയന്റെ കൂട്ടുകാരാ, വിജയസഖേ, അർജുനന്റെ മിത്രം എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചു. എന്തെന്നാൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അതീന്ദ്രിയ രസങ്ങളിൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം സംയുക്തമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സംപ്രീതനാകുന്നു. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചതാണത്. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഭക്തരുടെ ആ കൂട്ടുകൂടിയിട്ട് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഒന്ന് യശോദാനന്ദനൻ, ദേവകി സുതൻ, പാർത്ഥസാരഥി, അങ്ങനെ ഭക്തരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ, കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വിളിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. കൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിരുന്ന വേളയിൽ ഭഗവാന്റെ ഉടയാടുകളിൽ സൂര്യരശ്മികൾ ദീപ്തിയോടുകൂടി തിളങ്ങി അത്തരം രശ്മികളുടെ പ്രതിഫലനത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മനോഹര വർണ്ണങ്ങൾ ഭീഷ്മദേവൻ ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചിരുന്നില്ല. ഭീഷ്മദേവന് ആ ഭംഗി. അപ്പൊ കൗരവരാണ് ശരിക്കും ഭാഗ്യം ചെയ്തവര്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? കൃഷ്ണനെ മുഖാമുഖം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ട്. അതെ, മറ്റവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പിൻവശമാണ് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നത്, അല്ലെ? അർജുനനായാലും എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ പിൻഭാഗമാണ്. അതേസമയം കൗരവ പക്ഷത്തുള്ളവർക്ക്
ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനാണ് സാധിക്കുന്നത്. പലർക്കും ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഗ്യം ഭഗവാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിരുന്ന വേളയില് ഭഗവാന്റെ ഉടയാടകളില് ഇങ്ങനെ സൂര്യരശ്മികൾ ദീപ്തിയോടുകൂടി തിളങ്ങി. അത്തരം രശ്മികളുടെ പ്രതിഫലനത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മനോഹര വർണ്ണങ്ങൾ ഭീഷ്മദേവൻ ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ സരശയ്യയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെ ആ ഭാവമാണ്, പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലുള്ള ആ ഭാവമാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ആരാധിച്ചിരുന്നത്. ഭീഷ്മദേവർക്ക് ഒരു യോദ്ധാവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം വീര്യരസത്തിൽ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. അത് നോക്കി ആ ഭാവങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം വീര്യരസത്തിൽ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. ഭഗവാനുമായുള്ള അതീന്ദ്രിയ ബന്ധം വിവിധ രസങ്ങളിൽ അതാത് ഭക്തർ പരമമായ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നു. മാധുര്യരസം, വാത്സല്യരസം, അങ്ങനെ പല രസങ്ങളില് ആണ് ആസ്വദിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പൊ യശോദാമ്മ ആ മാധുര്യ രസത്തോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെ, വാത്സല്യരസവും ഭഗവാനുമായി അതീന്ദ്രിയമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു വരുന്ന പുറമോടി കാട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്പബുദ്ധികളായ ലൗകിക വ്യക്തികൾ കൃത്രിമമായി വ്രജധാമത്തിലെ യുവതികളെ അനുകരിച്ച് ശൃംഗാര പ്രേമ ബദ്ധരസത്തിലേക്ക് ഉടനടി കുതിച്ചു ചാടുന്നു. മിക്കവർക്കും ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 10ാമത്തെ സ്കന്ധം, അതാണ് അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവുക. അതിലാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകള്, ഗോപികമാരായിട്ടുള്ള നൃത്തം, അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ എന്താണ്, ആദ്യം അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയണില്ല. ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആ ശൃംഗാര പ്രേമ ബദ്ധരസത്തിലേക്ക് ഉദിച്ചാടുകയാണ് ചെയ്യുക. ഭഗവാനുമായി അത്തരത്തിലുള്ള തരം താഴ്ന്ന ബന്ധത്തോട് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലൗകികന്റെ അധമ മനോവൃത്തിയെയാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനുമായി ശൃംഗാരരസം ആസ്വദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ലൗകിക ശൃംഗാര സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തനാവുകയില്ല. അതൊരു അതീന്ദ്രിയ ശൃംഗാര രസമാണെന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മനോബുദ്ധി അവർക്കില്ല. ലൗകിക സദാചാര നിഷ്ഠകൾ പോലും അതിനെ അപലപിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക ആത്മാവിന് ഭഗവാനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം താനെ വികസിക്കുന്നതാണ്. ശരിക്കും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാശ്വത ബന്ധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം. ഭഗവാന്റെ ഈ കഴിവും ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ഈ പർവ്വതം ചെറുവിരലില് പൊക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ പല അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചു. ഇതൊരു ആത്മാർത്ഥ ഭക്തന് അതീന്ദ്രിയ മാനത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഭീഷ്മദേവൻ ഇതിന് ഒരു ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. മഹായോദ്ധാവായ ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനുമായി എപ്രകാരമാണ് അതീന്ദ്രിയമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവം വീക്ഷിക്കണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 34. യുധിതുരഗരജോ വിധുമ്ര വിശ്വകജലുളിത ശ്രമവാജലങ്കൃതാസ്യേ മമ നിശിത ശരൈർവിഭിദ്യമാന ത്വജി വിലസത് കവചേസ്തു കൃഷ്ണ ആത്മാ. യുദ്ധി എന്താണ്, യുദ്ധകളത്തിൽ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് തുരക അശ്വങ്ങൾ യുദ്ധി തുരക രജോ വിദുമ്ര വിശ്വക് കജിലുളിത ശ്രമവാര്യ അലങ്കൃതാസ്യേ മമ നിശിത ശരൈർ വിഭിദ്യമാന ത്വജി വിലസത് കവചേസ്തു കൃഷ്ണ ആത്മാ. അപ്പൊ നോക്ക, തുരക അശ്വങ്ങൾ, രജഹ ധൂളി, യുദ്ധകളത്തിൽ പൊങ്ങുന്ന ആ പൊടിപടലങ്ങള്, വിദ്രുമ അരനിറത്തിലായി മാറി, വിശ്വക് ഇളകുന്ന, കജ ലുളിത ആ മുടിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചിതറി കിടക്കണ, ശ്രമവാരി പരിശ്രമത്താലുള്ള വിയർപ്പ്. അർജുനന്റെ ചവിട്ടും കുത്തും ഒക്കെ ഏൽക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്. അപ്പൊ അതില് അങ്ങനെ അത്രയും പരിശ്രമം ചെയ്തതിൽ വന്ന വിയർപ്പ്. അലംകൃത
അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ആസ്യേ എന്തിലേക്ക് മമ എന്റെ നിഷിദ്ധ മൂർച്ചയേറിയ മൂർച്ചയേറിയ ശരൈഹി ശരങ്ങളാൽ വിവിധ്യമാന പ്പെട്ട ഈ അർജുന നേരെ അമ്പ് വരുന്നത് തടുക്കലും അതൊക്കെ തട്ടണം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ത്വജി വിലസത് കവചേ കവചം അസ്തു ഹേ കൃഷ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ആത്മാ മനസ്സ് അങ്ങനെ ആ മുറിവേറ്റപ്പെട്ടത് അതൊരു അലങ്കാരമായിട്ടാണ് ഭഗവാന് സംഭവിച്ചത്. അതെല്ലാം ഓർത്ത് അതിലൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഇതില് ലയിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം വിവർത്തനം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ മൈത്രി മൂലം അർജുനന് അകമ്പടി സേവിച്ചു. ഭഗവാൻ ആ സുഹൃത് ബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും 17-14 ലോകത്തിന്റെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ഈ രണാങ്കണത്തില് ഒരു ജീവാത്മാവായ അർജുനന്റെ തേരാളിയായി തീർന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനൊരു ഭക്തനാണ്, കൂട്ടുകാരനാണ്, ബന്ധുവാണ്. ഇതെല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ മൈത്രി മൂലം, ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? മൈത്രി എന്ന് വെച്ചാല് സൗഹൃദം മൂലം അർജുനനെ അകമ്പടി സേവിച്ചു. രണാങ്കണത്തിൽ അശ്വങ്ങളുടെ കുളമ്പടിയാൽ ഉയർന്ന പൊടിപടലങ്ങളാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാറിപ്പറക്കുന്ന കേശം, കജ്ജിലുളിത പാറിപ്പറക്കുന്ന കേശം ചാരനിറമായി മാറി. അത് തലമുടിയെ അല്ലാതെ ചാരനിറമായി മാറി. പരിശ്രമത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം വിയർപ്പ് തുള്ളികളാൽ നനഞ്ഞു കുതിർന്നു. എന്റെ നിശിത ശരങ്ങൾ, ഭീഷ്മദേവൻ ആരാണ്? വില്ലാളി വീരനാണ് അല്ലെ. ആ ഭീഷ്മദേവന്റെ നിശിതമായ ശരങ്ങൾ ത്വക്കിലേർപ്പെടുത്തിയ ക്ഷതങ്ങളാൽ മുറിവേറ്റപ്പെട്ട ഈ അലങ്കാരങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ആസ്വദിച്ചു. അപ്രകാരം എൻ്റെ മനസ്സ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ വ്യാപിക്കട്ടെ. ഭാവാർത്ഥം ശൈലപ്രഭുജയ്. ഭഗവാൻ സനാതന തത്വം, പരമാനന്ദ, വിജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ പരിപൂർണ സ്വരൂപനാകുന്നു. സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം, അതാണ് ഭഗവാൻ. അതിൻ്റെയൊക്കെ പരിപൂർണ സ്വരൂപനാകുന്നു. അതുപോലെ ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം എന്നീ 5 പ്രധാന ബന്ധങ്ങളിൽ 5 രസങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകാരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമഭക്തിയുത സേവനം ആത്മാർത്ഥമായ പ്രേമത്താലും പ്രീതിയാലും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കൃപാപുരസരം ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മള് കണ്ണാ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ആ വിളിയില് നമ്മളുടെ ഒരു കൊച്ചു ഉണ്ണിയെ പോലെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അല്ലെ. അതേപോലെ മകന്റെ ഒരു സ്നേഹം നമ്മൾ കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഇത് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ആരാണത്? 17-14 ലോകത്തിന്റെ മധിപനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. ശ്രീ ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യഭാവത്തിലുള്ള മഹാഭക്തനാവുന്നു. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദാസ്യൻ, അതാരായിരുന്നു? ദ്രോണാചാര്യരാണ്. ഹനുമാൻ ആണ് ദാസ്യൻ. ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യഭാവത്തിലുള്ള മഹാഭക്തനാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ മൂർച്ചേറിയ അസ്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഭക്തൻ മൃദുവായ റോസാപുഷ്പങ്ങൾ വർഷിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ രണാങ്കണത്തിൽ എവിടെയാണ്? രണാങ്കണത്തില് പൂക്കളെ കൊണ്ടല്ല അർച്ചന നടത്തിയത്. ഭീഷ്മദേവര് ശരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ മൂർച്ചേറിയ അസ്ത്രങ്ങളാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഒരു ഭക്തന്റെ ഭാവത്തിലാവുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭക്തൻ മൃദുവായ റോസാപുഷ്പങ്ങൾ വർഷിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെതിരായി താൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളിൽ ഭീഷ്മദേവൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. എൻ്റെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ചതുർഭുജ രൂപനായ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
എന്താണ് ഭഗവാൻ എതിരായ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളില് ഭഗവാനെ എനിക്കിങ്ങനെ തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ അസ്തിത്വം നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം വേദനിച്ചതേയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ശരീരമല്ല, ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരമാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾക്ക് വേദനയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുക. നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ അഹങ്കാരമുള്ള ശരീരം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഒരു മുള്ളു കുത്തിയാല് അത് മതി, അവിടെ പഴുത്ത് പുണ്ണായി ഈ ശരീരം ഫുള്ള് നശിച്ചു പോകാൻ അത് മതി. അപ്പോ അതേസമയം ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്. അത് ഭൗതിക ശരീരമേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഭൗതിക വസ്തുവല്ല. സ്വയം അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും പൂർണ്ണ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വമാകുന്നു. ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഛേദിക്കാൻ പറ്റില്ല, ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഉണക്കാൻ പറ്റില്ല, നനയ്ക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. ഇതേക്കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സവിസ്തരം വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്കന്ദപുരാണത്തിലും ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മാവ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? സദാ കളങ്കമറ്റതും നാശരഹിതവുമാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കാനോ ഉണക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല. അവതാര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അവതാര ആരംഭം മുതൽ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുവാൻ സദാ ജാഗരൂകരായ അസുരന്മാരെ അഥവാ അവിശ്വാസികളെ വിഭ്രമത്തിലാക്കാനായി മാത്രം അദ്ദേഹം ഭൗതിക പഞ്ചര ബന്ധനസ്ഥരായ ബദ്ധാത്മാക്കളിൽ ഒരുവനെന്ന പോലെ ബാഹ്യദൃഷ്ട്യ കാണപ്പെടുന്നു. എന്താണ് ശരിക്കും അതുപോലെ അവതാര ആരംഭം മുതൽ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുവാൻ സദാ ജാഗരൂകരായ അസുരന്മാരെ അഥവാ അവിശ്വാസികളെ വിഭ്രമത്തിലാക്കുവാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭൗതിക പഞ്ചരം എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്, പക്ഷിക്കൂട് എന്നാണ് പഞ്ചരം എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇതുപോലെ ഈ ഭൗതിക പഞ്ചര ബന്ധനസ്ഥരായ ബദ്ധാത്മാക്കളിൽ ഒരുവൻ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്, അതീന്ദ്രിയനാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തോന്നിക്കാണ് നമുക്ക്, ബാഹ്യദൃഷ്ട്യാ കാണപ്പെടുന്നു. കംസൻ കൃഷ്ണനെയും രാവണൻ രാമനെയും വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കാരണം ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും വധിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും മൂഢത മൂലം അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്താണ് രാമനെയും വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കാരണം ഭഗവാനെ ഒന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും വധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും മൂഢതയാണ് അവരെ കൊണ്ട് അത് പറയുന്നത് എന്നും അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് ബിന്ദുമാതാജി വായിച്ചേ. ഭീഷ്മദേവനാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചു. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ഭീഷ്മദേവനാൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മുറിവുകൾ അഭക്തനായ നാസ്തികനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തരത്തിലുള്ള വിഭ്രമജനകമായ പ്രശ്നമാകുന്നു. അതേസമയം ഭക്തർ അഥവാ മുക്താത്മാക്കൾ വിഭ്രമിക്കുന്നില്ല. അടുത്തതുകൂടി സർവദയാലുത്വപരമായ ഭഗവാന്റെ മനോവൃത്തിയെ ഭീഷ്മദേവൻ ശ്ലാഘിച്ചു. എന്തെന്നാൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ മൂർച്ചയേറിയ അസ്ത്രങ്ങളാൽ ഭഗവാൻ പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം അർജുനനെ ഏകനാക്കി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, പോർക്കളത്തിൽ ഭീഷ്മദേവൻ ഹീനമായി പെരുമാറിയിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശയ്യയ്ക്കു സമീപം ആഗതനാകുന്നതിൽ ഭഗവാൻ യാതൊരു വൈമനസ്യവും പ്രകടിപ്പിച്ചതുമില്ല. ഭീഷ്മദേവന്റെ പശ്ചാത്താപവും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യപരമായ പെരുമാറ്റവും ഇവിടെ അതുല്യമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഏത് ഭാവത്തെയാണ് പറയണ? ദയാലുത്വം അല്ലെ? സർവദയാലുത്വപരമായ ഭഗവാന്റെ മനോവൃത്തിയെ ഭീഷ്മദേവൻ പ്രശംസിച്ചു, ശ്ലാഘിച്ചു എന്നാൽ പ്രശംസിച്ചു. എന്താണ്? ഭീഷ്മദേവൻ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള അസ്ത്രങ്ങളാൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും അർജുനനെ ഏകനാക്കി ഉപേക്ഷിച്ച് പോയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് കുറച്ച് അസ്വസ്ഥതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നീ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ സാരഥി ഉണ്ട്, ആ സാരഥിനെ ഇവിടെ ആക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയില്ല. എന്നിട്ടും പോർക്കളത്തിൽ ഭീഷ്മദേവൻ ഇത്രയൊക്കെ പെരുമാറിയിട്ടും മരണശയ്യയിലെ എത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് ഇവിടെ പറയണ, കാരുണ്യപരമായ പെരുമാറ്റം ഇവിടെ അതുല്യമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഏതാണ്
ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏത് ശ്ലോകമാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമുക്ക്? ആത്മാവിനെ പറ്റി പറയുന്ന, ആത്മാവിന് മരണമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ശ്ലോകം. അതല്ലേ മാതാജി? അതെ 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 2:20 നജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിന്നായം ഭുക്ത ഭവിതാവാനഭൂയ അജോ നിത്യ ശാശ്വതായം പുരാനോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ശരീരത്തിന് ഹാനി വന്നാലും ആത്മാവിന് ഹാനിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം. മഹാ ആചാര്യനും ഭഗവാന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ? മറ്റേ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നിർത്തിയാ പോരെ? ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് ഉണ്ട് മാതാജി. ഉണ്ട്. ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി. ഓ, ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ചുള്ളൂ മാതാജി, ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ. കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. മഹാ ആചാര്യനും ഭഗവാന്റെ മാധുര്യ രസത്തിലെ ഭക്തനുമായ ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഇക്കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിവിശിഷ്ടമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭീഷ്മദേവന്റെ കൂർത്താസ്ത്രങ്ങളാൽ ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മുറിവുകൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തെ കടിക്കുന്ന കാമാർത്തയായ പ്രതിശ്രുത വധുവിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന പോലെ അത്രത്തോളം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ? ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കാമുകിമാര് കല്യാണമൊക്കെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോ കൂടുതൽ അവരായിട്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹം കാണിക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടിച്ച് ആ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ആ മുറിവ് വന്നതെന്ന്, മുറിവ് ഭഗവാൻ ആസ്വദിച്ചതെന്ന് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭക്തനായ ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തെ മുറിവ് ഏർപ്പെട്ടാലും അപ്രകാരം എതിർലിംഗത്തിൽ നിന്നും സ്നേഹരൂപേണ ലഭിക്കുന്ന ദംശനത്തെ ശത്രുതയുടെ അടയാളമായി കരുതാറില്ല. അതേപോലെ അച്ഛൻ മക്കളെ ഒന്ന് കടിച്ച് മുറിവേൽപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കടിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ കടിക്കണം, അതൊരു സന്തോഷ പ്രകടനമാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധഭക്തനും തമ്മിൽ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദ വിനിമയമായി നടക്കുന്ന യുദ്ധം തീർത്തും അലൗകികമാണ്. മാത്രവുമല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാന് അഭിന്നമാകയാൽ പരമസ്വരൂപത്തിൽ മുറിവുണ്ടാകാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണതാണ്, അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ എന്നാൽ പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും അറിവുള്ള ഒരാൾക്ക് വീര്യരസത്തിലുള്ള ഈ അതീന്ദ്ര വിനിമയത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഭീഷ്മദേവന്റെ മൂർച്ചയേറിയ ശരങ്ങളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മുറിവുകളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരിപൂർണ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. വിഭിദ്യമാന എന്ന പദം ഇവിടെ വിഭിദ്യമാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? മമ നിശ്ചിത ശരീര വിഭിദ്യമാന എന്ന പദം അർത്ഥവത്താകുന്നു. 8:25 ഓക്കെ. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ത്വക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്നും വിഭിന്നമല്ല, നമ്മുടെ ത്വക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിന്നും ഭിന്നമാകയാൽ നമ്മുടെ കാര്യത്തെ വിഭിദ്യമാന, അതായത് പരിക്കേൽക്കുകയും ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യൽ എന്ന പദം തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ്റിയാൽ അത് ഓക്കെയാണ്. അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം വൈവിധ്യമാർന്നതാവുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നാനാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെ വൈകൃത പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്. ലൗകിക ലോകത്തെ സർവ്വതും ഗുണപരമായി ലൗകികമാണ്, അത് മുഴുവനും മതിമയക്കുന്നതാണ്. അതേസമയം പരമധാമത്തിൽ സർവ്വതും ഒരേ പരിപൂർണ നിരപേക്ഷ ഗുണത്തിലുള്ളതാകുന്നു. തന്നിമിത്തം അവിടെ മദ്യമയക്കമില്ലാത്ത നിരവധി വൈവിധ്യമാർന്ന ആസ്വാദനങ്ങളുണ്ട്. മഹാഭക്തനായ ഭീഷ്മദേവനാൽ സമ്മാനിതമായ മുറിവുകൾ ഭഗവാൻ ആസ്വദിച്ചു. ഭീഷ്മദേവൻ വീര്യരസത്തിലുള്ള ഭക്തനായതിനാൽ അദ്ദേഹം ആ മുറിവേറ്റ അവസ്ഥയിലുള്ള കൃഷ്ണനിൽ തന്റെ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. नित्याय गौर प्रमानंदे. ഹരേ ഹരേ हरे कृष्ण.